चरण संपन्नो सुखतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्ता देव मनुष्याणां पुत्रो भगवान् स्वार्थतो भगवतो नमो सन्निधितो अकारितो मरन्ति च मरिंषु च मरीसरे तदेवाहं मरीष्यामि नास्ति मे संशयो अनिच्छादसंस्कारा उपासयनपिनो उपजित्वा निरोचन्ते तेषां उपशमो सुखो अनिच्छादसंस्कारा उपासयनपिनो उपजित्वा निरोचन्ते तेषां उपशमो सुखो अनित्यावत संस्कारा उपाधावावयगम्मिनो उपजित्वा निरोचन्ते तेषां उपशमो सुखो चरण संपन्नो सुखतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्ता देव मनुष्याणां पुत्रो भगवान् स्वार्थतो भगवतो नमो सन्निधितो अकारितो
วกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณิดังชัตตาริปุริสยุกานิอัตตาปุริสบุคคาลังเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ
Pancasilang dhammang yacami anugang gatva silang disani vanti dutiyampi upasahang vanti tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugang gatva silang disani vanti satiyampi upasahang vanti tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugang gatva silang disani vanti Yawahang bodami sambandika Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Sama sambuddhassa Buddham saranam gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranam gacchami saranang gacchami Sanghang saranam gacchami Tutiyampi buddhang saranam gacchami Tutiyampi buddhang saranang gacchami Tutiyampi dhammang saranam gacchami Tutiyampi sanghang saranam gacchami Tatiyampi buddhang saranam gacchami Tatiyampi dhammang saranam gacchami Tatiyampi sanghang saranam gacchami Tisaranagamanaṁ sampunnaṁ Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami Adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami Kami sumisasara veramani sikkhapadam samadhiyami Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami Suraniraya majjapamadatthana veramani sikkhapadam samadhiyami Sadhu 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 imam tisaranena satyenge pancasilam dhammang sadhukang surakkhitang kattva appamadena silam sampaditappa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Yasanubhavato yakkaneva dasanti vingsana Yami sevanujjanto ratting diva matandito Sukang supati suddhosa bhava kinchina vassati Eva mani gunopetam paritantam yubanamaya Karaniya metta kusalena yantam santam padang avishamesa Sakho yujosa shujosa shubhato shattamudvanati mani Santosa kosa shubharosa yappakisosa sallavukoti Santindriyosa nipakosa yappagappo kulesu ananagisu Nachakothanga samadare kittihena viyopare upavadeyo Yukino vakemino sabde satta bhavantu sukhidatta Ye kesi pana bhutati tatavatavaravaya navadesa Igavaye mahantava madhimarastaganukatula Nitya vaya nitya ye sadure vasanti avishure
भूतावसम्पदे देवा लक्ष्मीदत्ता भवन्तु सुखिनः न परो पारगिनि गोविन्दा नास्ति मय्यन्तमस्तति न किञ्चित् यरो सानपटिकसंज्ञा नय्यमय्यास दुःखनिश्चया माताय सनियंगे पुत्रं आयुषायेकपुत्रमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसंगे भवय परिमलं मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् भवय परिमलं उत्तमदोषतिर्यस्याय असम्पदं अस्मैरमसवत्तं नित्यं च रग्निसिन्नो वा सायनो वा समितो एतं सतिगतिथ्यय ब्रह्मवेत्तं विहरमिदमावो नित्यसायनोपगम्म शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेश विनयगीतं नहि च गम्पतेयं पुनरेतिते एतेन चक्षवच्छेन शुद्धिते होतु सम्पदा एतेन चक्षवच्छेन सर्वदुःखाविनाशतो एतेन चक्षवच्छेन होतु ते जयमङ्गलं सपादियो विभज्जन्तु सर्वरोगविनाशतो मातेव वासोऽन्तरायो सुखिजीवयुको भवतो सर्वमङ्गलं जन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते अभिवादनशीलत्राणि समुद्रमदयिनो यत्सर्वधर्मवर्धन्ति आयुवन्न सुखं फलम् आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्वसम्पत्तिमेव च अतो विनिपातसम्पत्ति इमिनतो समीप्यतोति ऐचा बतशंकर उपादाभयदम्मिनो उपाजित्वा निरुद्धन्ति तेषां भूपशमसुख सभे सत्ता मरन्ति च मरिंषु च मरीश्वरे तथैवाहं मरिष्यामि नास्ति मे एत संशयोऽस्ति। মানুষ মরিয়েছে, মানুষ মরছে, মানুষ মরবে, আমিও মরব, আপনিও মরবেন। এই পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকবে না। আমি প্রথমে মহাকারুণিক তথাগতের সম্যক সমুদ্রের পাদচরণে বন্দনা নিবেদন করছি। আমি বন্দনা নিবেদন করছি আজকের এই পুণ্যময় স্থানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে রাঙা চরণে বন্দনা নিবেদন করছি। এবং যারা উপস্থিত আছেন, আপনারা যারা শিবলী তীর্থতরঙ্গের তীর্থজ্ঞাতি পুণ্যার্থীবৃন্দরা, আপনারা যারা আছেন, সবার প্রতি আমার মৈত্রীময় প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং নমস্কার নিবেদন করছি। আমরা এখন উপস্থিত হয়েছি মহাকারুণিক তথাগত সমুদ্রের মহাশ্মশানে। এটি হচ্ছে রামবা স্তূপ। এটার নাম হচ্ছে রামবা স্তূপ, হিরণ্যবতী নদীর তীরে, অর্থাৎ বর্তমান সোনরা নদী। এই নদীর তীরে এই রামবা স্তূপ
অবস্থিত। এই রামবা স্তূপের যেটি দেখা যাচ্ছে মহাশ্মশান, এই মহাশ্মশানের উচ্চতা হচ্ছে 16.7 মিটার এবং ব্যাস হচ্ছে 47.2 মিটার। পুরো ব্যাস হচ্ছে 47.2 মিটার। তো আমি সকালে ওই পরিনির্বাণ প্রতিবিম্বের এটা একটি কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, সব কথা তো আর মনে থাকে না। ওটার লম্বা হচ্ছে 7.2 মিটার, 7.2 মিটার লম্বা প্রতিবিম্ব, আর 1.7 মিটার হচ্ছে চওড়া। বুদ্ধের চরণস্থল হচ্ছে 2.5 ফুট উচ্চতা, বুদ্ধের চরণস্থল হচ্ছে 2.5 ফুট উচ্চতা। তো এখানে এই শ্মশানে দেখা যাচ্ছে বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করার পরে 7 দিন যাবৎ এখানে নব বস্ত্র পরিধান করে মল্ল রাজ্যে এখানে বুদ্ধের দাহ ক্রিয়ার কাজ করতে শুরু করেছিলেন। এখানে এই রাজ্যের সমস্ত রাজ্যের কোনো জায়গায় কোনো খালি ছিল না, এমন লোকারণ্য। সবাই বুদ্ধের পূজা করার জন্য, দেহ পূজা করার জন্য 7 দিন যাবৎ এখানে অবস্থান করছিলেন নববস্ত্র পরিধান করে বুদ্ধকে দাহ ক্রিয়া করার জন্য। 6 দিন গত হয়ে গেল, কিন্তু বুদ্ধের দাহ ক্রিয়া যখন 7 দিন হচ্ছে, সেদিন বুদ্ধকে এই শ্মশানে রাখা হলো। কিছুতেই এখানে এই শ্মশানের মধ্যে আগুন প্রজ্বলিত করতে পারছিলেন না, কিছুতেই আগুন প্রজ্বলিত হচ্ছিলেন না। তখন এই অনিরুদ্ধবান থেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন মল্লরাজরা এখানে আগুন প্রজ্বলিত করতে পারছিলেন না এই কারণে। তখন অনিরুদ্ধবান্তে বলেছিলেন, এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত মহাকাশ্যপ বান্তে উপস্থিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে আগুন প্রজ্বলিত হবে না। কেননা মহাকাশ্যপ বান্তে বাবাতে বসে অধিষ্ঠান করেছিলেন, বুদ্ধের সাথে আমার যেন সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের কারণে, অধিষ্ঠানের কারণে আগুন প্রজ্বলিত হয়নি। তিনি যখন এদিকে 500 অর্হত নিয়ে রওনা হয়েছিলেন, পথিমধ্যে একজন পরিব্রাজকের সাথে দেখা হয়েছিল। পরিব্রাজক এই মহাশ্মশান থেকে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন। এক জায়গায় বসে ওই মহাকাশ্যপ বান্তে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন তাকে বলছিলেন, তুমি কি আমার শাস্ত্রকে চিনো, তুমি আমার শাস্ত্রকে জানো? উনি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ আমি শাস্ত্রকে চিনি, আমি শাস্ত্রকে জানি। শাস্ত্র ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেছে, আজকে 7 দিন হতে চলেছে। তখন তিনি এই মহাকাশ্যপ বান্তে রওনা দিলেন। রওনা দেওয়ার পরে তিনি এখানে পৌঁছলেন। পৌঁছে দেখতে পেলেন সুভদ্র নামক শেষ শিষ্য। সুভদ্র নামক শেষ শিষ্য আপনাদেরকে বলা হয়েছে ওই পরিনির্বাণ স্থানে। এই সুভদ্র নামক শেষ শিষ্য তিনি বলছিলেন, এখন অরহত যারা ভিক্ষুরা কান্নাকাটি করছিলেন, বুদ্ধ ভগবান পরিনির্বাপিত হয়েছে, আমাদের শাস্ত্র পরিনির্বাপিত হয়েছে। এই কথা বলার পরে ক্রন্দনে যখন এই চারিদিকে হাহাকার করছিল, তখন এই সুভদ্র বলছিল, তোমরা অযথা বিলাপ করছ, তোমরা অযথা বিলাপ করছ। কেননা বুদ্ধ নির্বাপিত হয়েছে, আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। কেননা আমরা আমাদের মতন করে চলতে পারবো, যেভাবে ইচ্ছা ঠিক সেভাবে আমরা চলতে পারবো। না হয় বুদ্ধ যদি বেঁচে থাকতেন এভাবে চলতে পারবে না, এভাবে কথা বলতে পারবেন না, এভাবে হাঁটতে পারবেন না, এভাবে বসতে পারবে না। এই নিয়মগুলো তিনি আমাদেরকে বলতেন। কিন্তু উনি যখন বেঁচে নেই,
আমাদের ইচ্ছা মতন আমরা চলতে পারবো। এই কথা মহাকাশ্যপ বান্তে যখন শুনছিলেন তখন তিনি চিন্তা করেছিলেন এই সুভদ্র নামক শেষ শিষ্য এখন সঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন এই কথা শুনে সঙ্গের মধ্যে হয়তো ফাটল দেখা দিতে পারে। সেজন্য তিনি বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভ করার পরে 2.5 মাস পরে তখন এই মহাকাশ্যপ বান্তে প্রথম সংজ্ঞায়নের আহ্বান করেছিলেন। মহাকাশ্যপ বান্তে সংজ্ঞায়নের আহ্বান করেছিলেন। সেই আহ্বান কোথায় হয়েছিল? ওই সপ্তপুণ্যি গুহাতে আমরা যাব, সেটা পরে সেখানে আলোচনা হবে। তখন মহাকাশ্যপ বান্তে যখন আসলেন এই গাথাটি পরিবেশন করতে লাগলেন। পরিবেশন করে তিনি যখন 3 বার প্রদক্ষিণ করলেন, 3 বার প্রদক্ষিণ করার পরে যখন বুদ্ধকে অবনত মস্তকে যখন স্পর্শ করার জন্য তিনি বললেন, তখন অটোমেটিক ওই পেটিকা থেকে 2 পা বের হয়ে গিয়েছিল মহাকাশ্যপ বান্তে এই মস্তক আপাদ মস্তক দিয়ে বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদনের জন্য। তখন এই পা যখন বের হয়ে গিয়েছিল তখন মহাকাশ্যপ বান্তে এই বন্দনা করার সাথে সাথে আগুন লাগাতে হয়নি, এমনি ভাবে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। তখন প্রজ্বলিত হয়ে উঠার পরে দাহ ক্রিয়া শেষ হলো। দাহ ক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে এখন আরেকটি যুদ্ধ শুরু হলো। এখানে উপস্থিত হলেন কে? অজাতশত্রু, বিম্বিসার রাজার পুত্র অজাতশত্রু। তিনি প্রথমে বললেন বুদ্ধ এখানে পরিনির্বাপিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তিনিও ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়, আমি এই দেহবর্ষ বুদ্ধের দাদু আমার প্রাপ্য। এই কথা বলার পরে মল্লরাজ এখানে বলল আমাদের এখানে যখন পরিনির্বাপিত হয়েছে বুদ্ধ, আমরাই এগুলি প্রাপ্য। এইভাবে যখন ঝগড়ায় লিপ্ত হলো তখন দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্মণ, তার উপস্থিত বুদ্ধির কারণে তিনি বললেন তোমরা অযথা ঝগড়া করিও না, তোমাদেরকে যদি আমি একটি কথা বলি সেটা তোমরা চিন্তা করো, চিন্তা করার পরে তোমরা এটা যদি আমার কথাটি যদি তোমরা ভালো লাগে তাহলে তোমরা গ্রহণ করো। তখন তিনি বললেন তোমরা যারা আছো তোমাদেরকে আমি এই দাদুগুলো, বুদ্ধের দাদুগুলো, দেহবর্ষগুলো আমি তোমাদেরকে ভাগ করে দেব। তখন তারা মেনে নিলেন। মেনে নিয়ে বেদদ্বীপ, অল্লকদ্বীপ, পাবা, কুশীনগর, রাজগৃহ, বৈশালী এইগুলিকে তারা কি করলেন? তম্বু নামক একটি মাপক তখন চাহিয়ে নিলেন। চাহিয়ে নিয়ে এইগুলি দিয়ে তম্বু দিয়ে মাপক দিয়ে তাদেরকে মেপে দিলেন। মেপে দিয়ে 8 ভাগে ভাগ করে তাদেরকে দিয়ে দিলেন। দিয়ে দেওয়ার পরে তিনি বললেন, দ্রোণ ব্রাহ্মণ বললেন আমি তোমাদের থেকে এই মাপকটি আমি চাহিয়ে নিচ্ছি, তোমরা যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি নিতে পারি। তখন কিন্তু তারা অনুমতি দিল। ওই মাপকটি তম্বুটি তিনি নিয়ে গেলেন এবং ওই যে লিচ্ছুবীয়গণ এরা আছে, এরা বলল কি আমরা তাহলে দেহবর্ষ অর্থাৎ যেগুলি ছাই এগুলি আমরা নিয়ে যাব। তখন তিনি এগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন, এগুলি তারাই নিয়ে গিয়েছিলেন, মৌর্যরা নিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব 8 দ্বীপে 8টা, মোট 10 জায়গায় এইগুলি বিতরণ হয়েছিল। অতএব এই আমি যে কথাগুলি বলেছি এগুলিকে আমরা নির্মল চিত্তে, প্রসন্ন চিত্তে আমরা বিশ্বাস রেখে চলুন আমরা 3 বার সাধুবাদ দিয়ে অনুমোদন করি। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধাস্সা।
khanda dave bekhave baya dhamma sankara appamadina sampadeta anicca vata sankara upatta bayatam mino upajitva nirujjanti esang bupasamo sukho sabbe sattamaranti ca maringsho ca marisariyam tatya bahang marisamiyam nati me etasang sayo আজ হতে প্রায় 2567 বুদ্ধাব্দ পূর্বে তথাগতের যে আবির্ভাব ঘটেছে সেই আবির্ভাবের পরেই 45 বৎসর যাবৎ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ মানবের হিতার্থে মানবের কল্যাণী দেবগণের কল্যাণী এবং দুঃখ মুক্তির অন্বেষণে যে ধর্ম প্রচার করেছেন সেই ধর্ম প্রচারের ঠিক 45 বৎসর পরে 80 বৎসর বয়সে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর এবং তারই 7 দিন পরেই এই স্থানে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে দাহ কার্য করেছেন। এই মহান পবিত্র স্থানকে আমি নত শিরে করজোড়ে অবনত মস্তকে বন্দনা নিবেদন করছি। উপস্থিত পরম শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রিয় বান্তে উপস্থিত আছেন, বান্তের আতুল চরণে বন্দনা জানাচ্ছি এবং যারা তীর্থজ্ঞাতি এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের প্রত্যেককে জয় মঙ্গল কামনা আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি। ইতিপূর্বে আমাদের উপাসক বাবু বিমান বড়ুয়া জাপান উনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এই স্থান সম্পর্কে। ধর্মপ্রাণ জ্ঞাতিগণ এই স্থানের সাথে বেশ কিছু ঘটনা এবং বেশ কিছু বিষয় জড়িত আছে। যদি সে সকল বিষয় বলতে যায় তাহলে সময়েরও প্রয়োজন রয়েছে। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের স্থান আমরা সকালবেলা সকলে দর্শন করেছি। তো সেই পরিনির্বাণ স্থান দর্শন করার পরেই এই মল্ল রাজ্যগণ চিন্তা করেছেন তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে আমাদের এখন দায়িত্ব দাহ কার্য সম্পন্ন করা, বুদ্ধকে দাহ কার্য সম্পন্ন করতে হবে এবং এই দাহ কার্য সম্পন্ন করতে হলে আমাদের মধ্যে পূর্ব কোনো জ্ঞান নেই কিভাবে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে দাহ কার্য করতে হয়। তখন তারা আমাদের সেই প্রধান সেবক তথাগত বুদ্ধের আনন্দবান্তের কাছে তারা উপস্থিত হয়েছে। আনন্দবান থেকে জিজ্ঞাসা করছেন, হে আনন্দবান্তে, তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ কোনো সাধারণ পুরুষ নয়, তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ দেবগণ কর্তৃক পূজিত, মানবগণ কর্তৃক পূজিত, আমাদের সকলের পূজ্য। এই তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি দাহ কার্য করি আমাদের মনে হয় সেই দাহ কার্য সুসম্পন্ন হবে না। আপনি বলুন, যদি তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ জীবিত অবস্থায় কিভাবে বুদ্ধের দাহ কার্য করতে হয়, এই করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে যদি আমাদেরকে একটু ব্যক্ত করেন আমরা কৃতার্থ হব। তো সেই মল্ল রাজ্যগণ আনন্দবান্তের কাছে সেই ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে গিয়ে আনন্দবান্তে রূপে বলছেন, এই উপাসকগণ তথাগত বুদ্ধ জীবিত অবস্থায় আমাকে এরূপেই বলেছেন, বুদ্ধগণ যখন পরিনির্বাপিত হন তাদের দাহ কার্য হয় রাজ চক্রবর্তীদের ন্যায়, রাজ চক্রবর্তী রাজার ন্যায় তাদের দাহ কার্য সুসম্পন্ন করতে হয়। বুদ্ধ আমাকে এরূপে বলেছেন এবং এই জগতের মধ্যে রাজ চক্রবর্তীরা যেভাবে তাদের দাহ কার্য করে সেই রূপেই বুদ্ধের দাহ কার্যগুলো করতে হয়। সেই রূপেই মল্ল রাজ্যগণ এই আনন্দবান্তের কাছ থেকে সেই উপদেশটুকু শ্রবণ করে যেভাবে রাজ চক্রবর্তী রাজাগণ দাহ কার্য সম্পূর্ণ করতে হয় তাদের সেরূপেই তারা সবকিছু আয়োজন করেছেন। এবং এই আয়োজনের পিছনে আরো একটি এই স্থানে যে বুদ্ধের দাহ কার্য করা হয়েছে তারও একটি কারণ আছে। সেই কারণটি হচ্ছে বুদ্ধ রাজ চক্রবর্তীগণদের দাহ কার্য করতে হয় চৌরাস্তার পাশে, রাজ চক্রবর্তীর দাহ কার্য করতে হয় চৌরাস্তার পাশে। আমি জানি না, হয়তো এখানে সন্তু বাবুরা বলতে পারবেন এই স্থানের পাশে চৌরাস্তা আছে কিনা, চৌরাস্তার মুখ আছে কিনা।
এভাবেই মহাপরিনির্বাণ সূত্র যেটি আছে সেই মহাপরিনির্বাণ সূত্র যদি আপনারা পরে দেখেন সেখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা আছে। তো চৌরাস্তার পাশেই তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে এই স্থানে এনেই দাহকার্য করার জন্য তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। এবং এদিকেই আমাদের মহাকাশ্যপ বান্তে পাবা হতে রওনা দিয়েছেন বুদ্ধের দর্শন লাভ করার জন্য। মহাকাশ্যপ বান্তে তখন কিন্তু জানতেন না বুদ্ধ যে পরিনির্বাপিত হয়েছেন। বুদ্ধ মহাকাশ্যপ বান্তে বুদ্ধের দর্শন লাভ করার জন্য তিনি পাবা থেকে রওনা দিয়েছেন। প্রতিমধ্যে এসেই আমাদের উপাসক বলেছেন একজন পরিব্রাজকের দেখা পেয়েছেন। সেই পরিব্রাজকের নাম হচ্ছে আজীবক। সেই পরিব্রাজকের নাম আজীবক। সেই আজীবককে যখন আমাদের মহাকাশ্যপ বান্তে দেখেছেন তখন আজীবককে জিজ্ঞাসা করছেন, সেই উপাসক, সেই আজীবক, তুমি কোথায় থেকে আসছো? তুমি কি বুদ্ধ সম্পর্কে তোমার কোনো সম্যক জ্ঞান আছে? বুদ্ধ এখন কিরূপে অবস্থান করছেন? তখন সেই পরিব্রাজক বলছেন, পরিব্রাজকের হাতে দুটি মান্দার ফুল ছিল। দুটি মান্দার ফুল ছিল। স্বর্গের মধ্যে কিছু ফুল আছে, সেই ফুলের নামগুলো হচ্ছে মান্দার ফুল, এই নাগেশ্বর ফুল, এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের যে খই দান করি, খইয়ের আরেকটি নাম আছে। সেরূপে বেশ কয়েকটি নাম আছে। সেই কয়েকটি নামের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে মান্দার ফুল। সেই আজীবকের হাতেই সেই মান্দার ফুল দেখে আজীবক বলছেন, হে তথাগত, আমি বুদ্ধের দর্শন লাভ করেছি। বুদ্ধ আজ হতে 7 দিন পূর্বে কালগত হয়েছেন। এই পর্যায়ে বুদ্ধের দাহকার্য সম্পন্ন করার জন্য সেখানে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। আমি সে স্থান হতেই এই দুটি মান্দার ফুল গ্রহণ করে আসছি এবং এই মান্দার ফুলের সুঘ্রাণগুলো আমি গ্রহণ করে করে আমি বাড়িতে চলে যাচ্ছি। সেই মান্দার ফুলগুলো কিন্তু এখানে রূপিত কোনো গাছের ফুল নয়, দেবগণ কর্তৃক সেগুলো এখানে বুদ্ধকে পূজা করা হয়েছে। সেরূপে সে আজীবক বলছেন। তখন মহাকাশ্যপ বান্তে সেখানে একটু স্তম্ভিত হলেন, যদিও মহাকাশ্যপ বান্তে ছিল অরহৎ। মহাকাশ্যপ বান্তে একটু স্তম্ভিত হয়েছেন, কিন্তু বাকিরা যারা অরহত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি তারা কান্নায় রত হয়েছেন। তারা অজরে কান্না করছেন, অশ্রু ভরে তারা কান্না করছেন। তারা এত বেশি ভেঙে পড়েছেন, তথাগত বুদ্ধ আমরা কি তার সাক্ষাৎ জীবিত অবস্থায় তার সাক্ষাৎ লাভ করবো না, এরূপেই তারা সকলেই ভেঙে পড়েছে। তো সেখান থেকে একজন সুভদ্র, যিনি আমাদের উপাসক বলেছেন, সুভদ্র বুদ্ধের সর্বশেষ শিষ্য সুভদ্র, সেই সুভদ্র বলছেন, বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছে, ভালো হয়েছে। এতদিন যেমন বুদ্ধের শিক্ষাগুলো আমরা পালন করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছি। আজ হতে বুদ্ধের শিক্ষাগুলো পালন করতে পারবো না। এরকম একজন মহাপুরুষ যে আমাদের কাছ থেকে নির্বাপিত হয়েছে, সেই মহাপুরুষের নির্বাপিত হওয়ায় একমাত্র একজন ব্যক্তি সেখানে খুশি হয়েছেন, সেটা হচ্ছে সুভদ্র। তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন, বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছে, ভালো হয়েছে, আজ থেকে আমাদের কোনো শিক্ষাপথ আর পালন করতে হবে না। তখন মহাকাশ্যপ বান্তে সেখানে সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন। বুদ্ধ পরিনির্বাপিত হয়েছে 7 দিনও হয়নি, বুদ্ধের এখনো দাহকার্য সুসম্পন্ন হয়নি। দাহকার্য সুসম্পন্ন না হওয়ার পূর্বেই আমাদের বুদ্ধের শিষ্যগণের কাছ থেকে এরূপেই আমি এই কথাটি শ্রবণ করেছি। এটা তো যথোপযুক্ত কথা নয়, এটা তো বুদ্ধের শাসনের পরিহানির কথা। বুদ্ধের শাসনকে চিরজীবী করতে হবে, বুদ্ধের শাসনকে স্থিতি রাখতে হবে। যদি বুদ্ধের শাসন স্থিতি না রাখে তাহলে এই বুদ্ধের ধর্মদর্শন পরবর্তী প্রজন্ম লাভ করতে পারবে না, পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তি লাভ করতে পারবে না। তো এরূপেই মহাকাশ্যপ বান্তে সেখানেই সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন, বুদ্ধের দাহকার্য পরেই আমরা সংজ্ঞায়নের ব্যবস্থা করব। তো সে মহাকাশ্যপ বান্তে সেই সকল ভিক্ষু সংঘকে নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছিল। উপস্থিত হওয়ার পরেই সেখানে মহাকাশ্যপ বান্তে সর্বপ্রথমে বুদ্ধের পাদমূলে গিয়ে আমাদের উপাসক বলেছেন, মহাকাশ্যপ বান্তে যেই মাত্রে বুদ্ধের পাদমূলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তন্মধ্যেই সেখান থেকে যে উপরে 500 কাপড় দিয়ে বুদ্ধকে আচ্ছাদিত করা হয়েছিল। 500 বস্ত্র দিয়ে, শ্বেত বস্ত্র হোক বা শুভ্র বস্ত্র হোক বা মলিন বস্ত্র হোক, 500 বস্ত্র দিয়ে বুদ্ধকে আচ্ছাদিত করা হয়েছিল। এবং মহাকাশ্যপ বান্তে সেখানে যাওয়ার মাত্রই সে 500 বস্ত্র সেখান থেকে একটু সরে গিয়েছিল এবং সেই পাদমূলে মহাকাশ্যপ বান্তে বন্দনা করেছিল, শেষ বন্দনা করেছিল। মহাকাশ্যপ বান্তে বন্দনা করার পরে বাকি যে 500 ভিক্ষু সংঘ ছিল সকলেই বুদ্ধের পাদমূলে বন্দনা করার পরে সেখানে বুদ্ধ শরীর থেকে অচিরেই সেখানে বুদ্ধ দাহকার্য অর্থাৎ আগুন নির্বাপিত হয়েছে, আগুন উৎপন্ন হয়েছে এবং সেখানে কারো হাত দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে হয়নি।
সাধারণভাবে সেখান থেকে আগুন উৎপন্ন হয়ে বুদ্ধের সেখানে শরীরের বস্ত্রগুলো এবং শরীরের যে চর্ম, মাংস, রক্ত, গর্ম সবকিছু সেখানে বিলীন হয়েছে। পরিশেষে সেখানে শুধুমাত্র অস্থি ধাতুগুলো সেখানে ছিল। এই অস্থি ধাতুগুলো নিয়েই পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছে। যেই মল্ল রাজ্য থেকে শুরু করে, অজাতশত্রু থেকে শুরু করে, সম্রাট আমাদের কপিলবস্তু রাজা থেকে শুরু করে এখানে 8 জন রাজার কথা বলা হয়েছে। 8টি রাজ্যের 8 জন রাজনের কথা বলা হয়েছে। সে 8 জন রাজন কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয়। কেন? তথাগত বুদ্ধ আমাদের রাজ্যে গিয়ে ধর্ম প্রচার করেছে, কেন শুধু আপনারা এই অস্থি ধাতুগুলো রেখে দিবেন? কেন আপনারা এই ধাতুগুলো নিয়ে যাবেন? আমরা কি একটু লাভ করতে পারবো না? এভাবে 8 জনের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়েছে। বুদ্ধের অস্থি ধাতুগুলো হয় 8 ভাগে ভাগ করতে হবে, না হয় কোনো একটা সমাধান করতে হবে। তৎমধ্যেই সেখানে দ্রোণ নামে ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়ে ওনার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এই ধাতুগুলো তিনি 8টি ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। এবং 8টি ভাগে ভাগ করে দেওয়ার পরেই বুদ্ধের সেই ধাতুগুলো 8টি রাজ্যে গিয়ে উপনীত হয়েছে। আরো একটি কথা এখানে হয়তোবা আমি গ্রন্থ পড়ে জানতে পারিনি, হয়তো আমাদের ভিক্ষু বান্ধবদের কাছ থেকে শুনেছি, যে ব্রাহ্মণ এই ধাতুগুলো ভাগ করে দিয়েছে, উনি পরিশেষে যে পাত্রটি ছিল, যে পাত্রের মধ্যে অস্থি ধাতুগুলো ছিল, সেই অস্থি ধাতুগুলো ভাগ করে দেওয়ার পরে সেখানে কণা মাত্র অস্থি ধাতু সেখানে লুকাইতে ছিল, পাত্রের মধ্যে কণা মাত্র। তখন সেই দ্রোণ ব্রাহ্মণ সেই অস্থি ধাতুটি নিয়ে চুলের মধ্যে নাকি তিনি লুকিয়েছিল, অস্থি ধাতুগুলো নিয়ে চুলের মধ্যে রেখে দিয়েছিল। এবং সেখান থেকে দেবগণেরা নাকি ওনার সেই চুল থেকে সেই ধাতুগুলো নিয়ে দেবগণেরা সংরক্ষণ করেছে। এই কথাটা আমাদের বড় বড় ভ্রান্তদের কাছ থেকে শুনেছি, হয়তোবা আপনারাও অবগত আছেন কিনা জানি না। তো যাই হোক, পরবর্তী সময়ে এই স্থানে এভাবেই দাহ কার্যগুলো সুসম্পন্ন হয়ে বুদ্ধের যেই ধর্ম, বুদ্ধের যেই ধাতু এভাবেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং সেই ক্ষেত্রে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সেই ধর্ম, বুদ্ধের সেই জীবিত অবস্থায় এবং বুদ্ধের সেই প্রচারিত ধর্মের পরবর্তী সময়ে শ্রাবণী পূর্ণিমার তিথিতে আমাদের মহাকাশ্যপ বান্তে সহ এবং 500 তরহত নিয়ে সপ্তবর্ণী গুহার মধ্যে সংজ্ঞায়নের ব্যবস্থা করেছিল। বুদ্ধের ধর্ম যাতে অচিরেই বিনষ্ট না হয়, বুদ্ধের ধর্ম যাতে অচিরেই বিলীন না হয় এবং এই বুদ্ধের ধর্ম যাতে স্থিতিশীল হয়, সেরূপে চিন্তা করে মহাকাশ্যপ বান্তে 500 তরহত নিয়ে আমাদের সপ্তবর্ণী গুহার মধ্যে প্রথম সংজ্ঞায়নের ব্যবস্থা করেছে। তো ধর্মপ্রাণ জ্ঞাতিগণ, এই ঘটনাকে নিয়ে বিবিধভাবে ব্যাখ্যা আছে, অনেক আলোচনা আছে, অনেক কিছু এখানে ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। আমি সেদিক দিয়ে যাচ্ছি না, এখানে অনেকেই ব্যাখ্যা প্রদান করবেন, অনেকে অনুভূতি প্রকাশ করবেন। তো সেই হিসেবে আপনাদের যারা এখানে উপস্থিত আছেন, শিবলী তীর্থ তরঙ্গের সদস্যবৃন্দ, আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, অত্যন্ত পুণ্যবান। আপনারা যে এরকম একটি দর্শন, এরকম একটি স্থান আপনারা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন, সৎ চোখে এসে দেখতে পাচ্ছেন। এই স্থানে বুদ্ধের দাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এইভাবে যদি আপনারা মনের মধ্যে একবার চিন্তা করেন, এই স্থানে বুদ্ধের দাহ কার্য স্থাপন করা হয়েছে, দাহ কার্য করা হয়েছে, এরূপে একবার সংকল্প করুন, এরূপে একবার মনের মধ্যে একবার উৎপন্ন করুন তো, বুদ্ধকে আসলে এই স্থানে দাহ কার্য করা হয়েছে। এখানে দেবগণ কর্তৃক শুরু করে মহাব্রহ্মা থেকে শুরু করে আসেনি সেদিন সেরকম কোনো স্থানের, আসেনি কোনো দেবগণ সেখানে এই বাকি ছিল না। তো সেরূপেই মনের মধ্যে সংকল্প করুন, যাতে আপনারাও যাতে অচিরেই এবং জন্ম জন্মান্তর যাতে বুদ্ধের ধর্ম দর্শন লাভ করতে পারেন, এরূপে কুশল সংস্কারের প্রতি প্রার্থনা রেখে এবং আপনাদের প্রতি আবারও পুণ্যদান জ্ঞাপন করছি। শিবলী তীর্থ তরঙ্গের সকল সদস্যবৃন্দকে পুণ্যদান করছি। শিবলী তীর্থ জ্ঞাতি থেকে শুরু করে আমাদের উদয়ন বাবু থেকে শুরু করে সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার দুটো কথা এখানে উপসংহার করছি। জগতে সকল প্রাণী সুখী হোক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক। নমো তস্যা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য জগৎপূজ্য তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানিয়ে আমি আবার শুভেচ্ছা বক্তব্য আরম্ভ করছি। উপস্থিত পূজনীয় ভিক্ষু সংঘকে আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা নিবেদন করছি এবং এই যে আমাদের শিবলী তীর্থ তরঙ্গে
মাধ্যমে আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে তীর্থজ্ঞাতি হিসেবে এসেছি, আপনাদের সকলের প্রতি আমার যথাযোগ্য প্রণাম এবং শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ আমরা এখানে এই যে বুদ্ধের মহাশ্মশানে অবস্থান করেছি, এটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় এবং এর প্রারম্ভে আমি উদয়নদাকে আমার সঞ্চিত সমস্ত পুণ্যরাশি দান করছি। ওনার উৎসাহ যদি না পেতাম আমার এখানে আসা সম্ভব হতো না। আমি যখন যে অষ্টমী অবশ্যই এবং পূর্ণিমার সময় অষ্টশীল নিতাম, তখন আমার মা বাবারা যে 13 সালে এখানে ওনার মাধ্যমে তীর্থযাত্রা হিসেবে এখানে আসছিলাম, ওই মানে 3টা দিন উনি ভিডিও ক্যাসেট দিয়েছিলেন আমার মা বাবাদের, ওগুলি বসে বসে দেখতাম। এখন আমার মা বাবা কেউ পৃথিবীতে নেই, ওদের এই দৃশ্যগুলি দেখে আমি শুধু কান্না করি। আহা, এমন মানে বুদ্ধের তীর্থস্থান আমার সৌভাগ্য হবে কিনা দেখার আমি শুধু চিন্তা করতাম। যে মৃণাল দাদা সহ আমরা এই 14 তারিখ জুলাই মাসে আমরা বেলুর চিকিৎসা গিয়েছিলাম, ওখানে দাদার সাথে আলাপ করেছি। মানে আমার হঠাৎ করে অসুখ ধরা পড়লো, তাই এই মানে ভেলুরে গিয়েছিলাম। দাদাকে বলছি আমার আসলে সংকল্প ছিল মানে তীর্থ ভ্রমণ করার, এখন অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়ে গেছে, কি জানি আমার সৌভাগ্য হয় কিনা। কিন্তু 1 মাসের ব্যবধানে তবু মনের সাহস নিয়ে আমার সে সংকল্প আমার পূরণ হচ্ছে, এটার জন্য আমি খুবই আনন্দিত। এবং আমার মা বাবা এবং পরলোকগত জ্ঞাতিদের সবার কাছে আমি এই আমার পুণ্যদান করছি। আমি সেপ্টেম্বরের 5 তারিখ গিয়েছিলাম ঢাকা ভিসা অফিসে ভিসা নেওয়ার জন্য, কিন্তু 7টা বাজে বাসায় ফিরে আসার পরে অর্থাৎ আমার ভিসা হয় নাই। এরা বলছে যে ডিসেম্বরের 1 তারিখ থেকে আবার ভিসা চালু হবে, ঢাকায় বন্ধ হয়ে গেছে অ্যাপ্লিকেশন করা। তখন 7টা বাজে এসে স্নান করে ভাত খাওয়ার পরে কয়েকজনকে ফোন করেছি এখানে আসার ব্যাপারে। একটা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম, এই আমার যে শরীরের অবস্থা তেমন ভালো না, মেয়ের লেখাপড়ার চাপও কম, এবার যদি আমি যেতে পারি আমার জন্য খুব মানে ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু কপালে কি জানি আমার মানে যাওয়া হয় কি না। তারপর কয়েকজনকে ফোন করার পরে ওনারা বলছে যে দেখা যাক, আপনি চলে আসেন। সবাই আশ্বাস দিচ্ছে, কিন্তু মনে মনে ঠিক করেছি উদয়ন দাদার মাধ্যমে যাব, যেহেতু মা বাবারা এসেছে এবং অনেকজনের কাছ থেকে শুনেছি ওনার ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর। এই জন্য আমার ওনার প্রতি বেশি আমি একবারে এই আমার মানে আসার জন্য ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। ঠিক 10:30 বাজে ওনাকে ফোন করি, দাদা বলছে যে আপনি কালকে সকালে গাড়িতে উঠেন, আমি আপনার সব ব্যবস্থা করব। তাই আমার বড় মেয়েকে ফোন করি, বড় মেয়ে আমাকে 11:30টার মধ্যে আমার ট্রেনের টিকিট পাঠিয়ে দেয়। তারপর 7:45টায় আমরা মহানগর প্রভাতীতে ট্রেনে উঠে ছোটো মেয়েকে আগরগাঁও রেডিও স্টেশনের কাছে নামিয়ে দিই একটা রিক্সার যুগে, বলছে বাসায় গিয়ে আমাদেরকে ফোন করবে। আমি এবং আমার ওয়াইফ আমরা এই যে বিমান বন্দর এসে ট্রেনে করে চলে এসি। আসার পরে দাদাকে নিয়ে ভিসা ওই যে অ্যাপ্লিকেশান করার জন্য গিয়ে অ্যাপ্লিকেশান করে তারপর 7টা বাজে আমরা মানে গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। দেখি যে 9:30 বাজে আমার মেসেজ আসে আমাকে 13 তারিখ অনলাইনে মানে আমার ভিসা অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা জমা দিতে হবে। 5 তারিখ
ফর্ম ফিল আপ করছি, 13 তারিখ জমা দিতে হবে। ওই এতদিন আমরা বাড়িতেই রয়ে গেলাম। তারপর 13 তারিখ জমা দেওয়ার পরে বলছে যে 8 তারিখ আমার এই যে টোকেন দিল, 8 তারিখ ডেলিভারি দিবে। কিন্তু ডেলিভারি পেলাম অক্টোবরের 26 তারিখ। মেসেজ আসার পরে এত যে আনন্দ আমি ফিল করেছি, এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এবং আমার সবসময় আমি চিন্তা করতাম, আমার কি জানি আমার কপালে এই তীর্থ ভ্রমণ মানে জুটে কিনা। দেখি রে ভগবান আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হিসাবে দেখা দিল। আমরাও ঠিক সেভাবে আসার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আবার ঢাকা থেকে ব্যাগেন ব্যাগে চট্টগ্রাম চলে আসলাম। তারপর আপনাদের সাথে সবার সাথে মানে একসাথে মিলে আসার যে প্রস্তুতি নিলাম আর কি। যা হোক, আমার আগামীতে আর আসার সম্ভব হয় কি না জানি না, ভগবান কি জানি আমার কপালে কি লিখছেন। আমরা যদি আবারও আসতে পারি, খুব ভালো লাগছে এই অপরূপ দৃশ্য। ভগবান যে স্থানে উনি যে ওনার পদচারণা হয়েছে, এটা আসলে মানে আমাদের দেখা খুবই দুর্লভ ব্যাপার। এবং এখানে এসে দাদার মাধ্যমে যে তীর্থজ্ঞাতি এবং তীর্থ যে সেবক যারা আছেন, তোমার জ্যোতিতে ত্রিলোক তিমির বিদীর্ণ বারে বারে, নমো তথাগত হে মহাবিপ্লবী, করিল তোমার নমস্কারে। আমরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন থানা থেকে এবং বিভিন্ন গ্রাম থেকে আমরা মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের চারি মহাতীর্থ দর্শনের জন্য বর্তমানে আমরা অবস্থান করছি মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সেই মহাশ্মশানে। এই মহাশ্মশান মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের পরিবারের যদি আজকে কেউ বেঁচে থাকতো এখানে, তারা কি অবস্থায় এই যে মহাকারুণিক সম্যক সম্বুদ্ধের স্মরণ করতেন আমরা কিন্তু জানি না। আমরা ওনার পূজারী, আমরা এখানে এসেছি ওনার পূজা বন্দনা এবং ওনার যে ধর্মচর্চা ধর্ম প্রচার স্থানে আমরা ওনাকে পূজা বন্দনা করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আপনারা সকলে অবগত আছেন, আগামীকাল এবং পরশুদিন আমরা ওনার জন্মস্থানের দিকে আমরা রওনা হব, লুম্বিনীর দিকে। আমাদের সাথে সারথি হয়েছেন 2 জন, 3 জন আসার কথা ছিল পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ, কিন্তু এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন 2 জন সঙ্গের সেই বুদ্ধপুত্র ধর্মপ্রিয় ভিক্ষু বৈতলা সদ্ধর্মজ্যোতি বিহারের উনি অন্তর্বাসী ভিক্ষু এবং উপবিহার অধ্যক্ষ, এবং আরেকজন রয়েছেন শ্রীমৎ বুদ্ধানন্দ ভিক্ষু মুকুটনাথ সেবা সদন পটিয়া। উনি সেবা সদনে উনি আজ থেকে প্রায় 15 বছর এখানে অবস্থান করছেন সামান্য ধর্ম দীক্ষা নিয়ে, এবং আজ থেকে প্রায় 4 বছর পূর্বে উনি ভিক্ষু হয়েছেন। উনি আমাদের সাথে এসে আমাদেরকে যেভাবে ধর্মদান দিয়ে উনি আমাদেরকে কৃতার্থ করছেন, আমাদেরকে যে আমরা যে এই জায়গা সম্পর্কে অবগত নয়, উনি আমাদেরকে যেভাবে বর্ণনা করে দিয়ে যাচ্ছেন, সেই জন্য আমরা এই 2 জন ভিক্ষুর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবং অন্যান্য আমরা যে বিষয়গুলো আমরা অবগত নই, সেই বিষয়ের উপর ওনারা আমাদেরকে অবগত করিয়ে যাচ্ছেন। তার সাথে সাথে আরও 2 জন এই আমাদের পরমাদ্য শ্রদ্ধেয় বাবু বিমান কান্তি বড়ুয়া জাপান এবং জাপান বড়ুয়া, এই 2 জন অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে যাচ্ছেন। আমরা ধৈর্য সহকারে কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না, এলোমেলোভাবে বুঝছি।
কিন্তু এগুলা আমরা এখানে এসেছি সংবেগ উৎপন্ন করতে হবে। আজকে আমরা 2023 সালে যে এই যে আমাদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ, তবু আমরা সব বিষয় অবলোকন করে সব বিষয়কে আমরা ঠেকিয়ে আমরা ডিঙ্গিয়ে এই মহাভারতে আমরা এসেছি সেই চারি মহাদর্শনের জন্য। কিন্তু আমরা এলোমেলোভাবে বুদ্ধের সেই মহাস্থানে আমরা ঘুরছি, কিন্তু আমরা একটু নীরবতার সহিত বা আমরা সংবাদ উৎপন্ন করতে পারছি না মনকে। আমরা এখানে এসেছি প্রায় 14টি থানার মানুষ এখানে আমরা আছি এবং 43টি গ্রামের মানুষ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় তীর্থ সঞ্চালক বাবু উদয়নকান্তি বড়ুয়া সবসময় বলে যাচ্ছেন, এই 43 গ্রামের মানুষ বা জ্ঞাতি তীর্থ বন্ধু বা পূজনীয় ভিক্ষু সংঘরা আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, কখন আমরা একত্রিত হতে পারবো আমরা আসলে জানি না। যদি আমরা একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, আমরা ফোনের মাধ্যমে ভারতে গিয়ে যদি নিমন্ত্রণ করি, এইভাবে 43টি গ্রামের মানুষ আমরা কখন সমবেত করতে পারবো আসলে আমাদের জানা নেই। যদি আমরা এখানে 105 জন এখানে উপস্থিত হই, সব সময় যেখানে যাই না কেন আমরা একসাথে যাচ্ছি, একসাথে চলছি, একসাথে ফিরছি। নিয়ম, উঠলে নিয়ম, বসলে নিয়ম, খাইলে নিয়ম, যাইলে নিয়ম, যেখানে আমরা ধর্ম আচরণ করতে গেলে ওখানেও নিয়ম। জীবনটাই আসলে নিয়ম, নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। সেজন্য এই যে আমরা এই মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের যে মহাশ্মশান, আমরা যদি একজন আমাদের জ্ঞাতি কালগত হয়, ওনার শ্মশানে গিয়ে আমরা বিভিন্নভাবে ক্রন্দন করে থাকি, ওনাকে পুণ্য দান করে থাকি। আমরা এখানে এসেছি সেই মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সেই মহাশ্মশানের সামনে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদেরকে সংবেগ উৎপন্ন করতে হবে যে আমাদের বয়োবৃদ্ধ মা বোনরা বা আমাদের বিভিন্ন জ্ঞাতিবর্গ যে রয়েছেন, আসলে বিগত সময়ে আমরা কি আসতে পারবো কি পারবো না, সেজন্য আমরা অন্যদিকে দৃষ্টি না দিয়ে কিভাবে এই যে মহাকারণিক তথাগতের পূজা বন্দনা এবং ওনার সান্নিধ্যের যে আমরা নিয়মগুলো আমরা শিখেছি, জেনেছি, আমরা উনাকে এই স্থান, এই ধুলির মধ্যে উনি হয়তোবা একদিন হেঁটেছেন। উনি এই যে চারি মহাতীর্থস্থানের বা যে তীর্থস্থানগুলি রয়েছে, ওই তীর্থস্থান সমগ্র তীর্থস্থানের উনার পায়ের ধুলি রয়েছে। আমাদের সংবেগ উৎপন্ন করতে হবে। সংবেগ উৎপন্ন করতে না পারলে আমাদের পুণ্য অর্জন হবে না। একজন আরেকজনের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে হবে। সেজন্য আমি এই কথাগুলি বলছি হয়তোবা আমি দেখেছি, আমার দিদিমা প্রায় 5-6 বার তীর্থস্থানে এসেছিলেন। এই যে আমার মামা বিমানকান্তি বড়ুয়া জাপানের, মানে আমার দিদিমাকে দেখেছি আমি, উনিও বয়সকালে উনি 5-6 বার তীর্থ যাত্রায় এসেছেন। কিন্তু আমি দেখেছি ওনার অনেক কষ্ট। এই তীর্থস্থান থেকে যাওয়ার পরে ওনার পায়ের গোড়ালি ফেটে যেত, বা এই পায়ের গোড়ালি বা অন্যান্য চেহারার কোনো ঠিক থাকতো না। বুড়ো মানুষ কিভাবে ওনার খাবার ঠিক নাই, স্নানের ঠিক নাই, এই যে শোয়ার ঠিক নাই, শীতের মধ্যে কষ্ট, আসা যাওয়ার মধ্যে কষ্ট। এখন এখানে আমি অনেককে লক্ষ্য করি, এই যে একবার এসেছেন, দ্বিতীয়বার এসেছেন, তৃতীয়বার আর যে আসতে পারবেন, এই যে বারবার যে আসতে পারবেন, আমাদের সময় নাই। যে আমরা এসছি বা আমরা সময় থাকতে এসছি, যারা এই যে সময় থাকতে এসছেন, আগামীতে আসতে পারবেন কিনা জানি না। সেজন্য আমি আমার পক্ষ থেকে, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে, শিবলী তীর্থ তরঙ্গের পক্ষ থেকে, যার সাথে আসুন না কেন, কিন্তু সংবেদটা থাকতে হবে যে মহাকারণিক তথাগতের সম্যক সম্বুদ্ধের যে স্থানে যাই না কেন, আমরা বৈশালীতে যাব বা রাজগিরে যাব, যেখানেই যাই না কেন, মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ একদিন এখানে বিচরণ করেছিলেন। আমাদেরকে সব সময় চিন্তা করতে হবে। অনেকে এই কোমরের ব্যথার কারণে, পায়ের ব্যথার কারণে বসতে পারে না, সেজন্য আমি ওনাদেরকে কিছু বলছি না। তবে আমাদেরকে যাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো, তারা এই যে মাহাত্ম্যগুলা শুনতে হবে, জানতে হবে। আমরা অনেক কিছু জানি না, আমি তো জানিই না। তবে আমি এখানে এসে দুটি কথা বলার জন্য, দুটি কথা আপনাদেরকে শোনার জন্য, সবসময় আমাদের যে
তীর্থ সঞ্চালক বাবু উদয়ন বড়ুয়া আমাদেরকে বলার জন্য, জানার জন্য সব সময় আমাদেরকে মানে আগ্রহ প্রকাশ করান। বলতে হবে, জানতে হবে, সমাজকে কিছু দিতে হবে। তোমরা যদি না উঠো কিভাবে তোমরা এই আমার পরে আমি কয়দিন বা বাঁচবো? আমাদেরকে সবসময় যে কয়েকজন আমরা সঙ্গী থাকি আমাদেরকে আদেশ উপদেশ দিয়ে যান। এই যে আমাদের এই বিগত সময়ে ধরুন প্রায় 15-16 বছর যাবৎ আমাদের সাথে যে তীর্থ জ্ঞাতি বা এই তীর্থ পরীক্ষক হিসেবে একজন ছিলেন পাহাড়তলী নিবাসী বাবু তপন চন্দ্র বড়ুয়া মহোদয়, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। গত 2-3 দিন পূর্বে উনি পরলোকগত হয়েছেন। উনি আমাদেরকে নাচিয়ে গিয়ে এখানে সবাইকে আনন্দ দিয়ে যেতেন। আমরা যদি 120 জন তীর্থযাত্রী থাকি, 120 জন না, আমরা এর আগে 160 জন পর্যন্ত এসেছি একসাথে। 3 গাড়ি, এই জায়গার 3 গাড়ি এবং ছোট গাড়ি একটা, 2টা, আরো এর চাইতে বেশি আমরা লোক এসেছে আমাদের সাথে। আর এবার 2টা গাড়ি এসেছে, বাংলাদেশের 3টা গাড়ি। এই যে তপন বড়ুয়া উনি যে পরলোকগত হয়েছেন, আমরা সাথে সাথে আমাদেরকে ওখান থেকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা সাধুবাদ দিয়ে ওনাদেরকে পুণ্য দান করেছি। কালকে আমাদের কাছে আমরা সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে যে সঙ্গদান করব, তার জন্য ওনার এবং যে গত বছর আমাদের তীর্থবন্ধু একজন পরলোকগত হয়েছেন জ্যোতিষ বড়ুয়া, উনিও সেই একইভাবে আমাদের মতো তীর্থবন্ধু ছিলেন। যে পাসপোর্ট করা, ভিসা নিয়ে দেওয়া বা বিভিন্ন কার্যাদি ডলার বা বিভিন্ন এই যে তীর্থতে আসা বিভিন্ন কাজ এই যে জ্যোতিষ বড়ুয়া করে দিতেন বা আমাদের মতো এই জ্যোতিষ বড়ুয়া কাজ করতেন। যে আমিও যদি হঠাৎ করে মারা যায় বা মৃত্যুবরণ করি, এই যে আমাদের তীর্থবন্ধুরা আমি না আসলে আমারও স্মরণ করবেন আগামী বছর বা 13 বছর পরে, যখন আমি যে আজকে বেঁচে থাকবো বা আমি এখান থেকে গিয়ে বাঁচবো তাও কোনো ঠিক নাই। কখন কোথায় কে বা মরে যায় ঠিক নাই। যে গত বছর আমাদের সাথে এসেছেন পুষ্পকান্তি বড়ুয়া গত বছর এসেছেন। কত সুন্দরভাবে আপনাদের মতো আমাদের মতো একসাথে এই যে চারিতীর্থ দর্শন করে আমাদের সাথে গিয়ে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে উনি নিয়মিত ভাবনা করতেন। উনি হঠাৎ যে ওনার বাড়ির কঠিন জীবন দানে হঠাৎ ওনার খারাপ লাগতেছে, বাড়িতে শুয়ে গেছে, হঠাৎ মৃত্যুবরণ করছে। আমরা গিয়েছি ওনাকে পুণ্যদান করতে, সঙ্গদানেও গিয়েছি পুণ্য নিবেদন করার জন্য। যাই হোক, আমি এই ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলি নাই, আপনারা সংবাদ সৃষ্টি করার জন্য আপনাদের অবগত করেছি এবং আগামী যে জায়গাগুলো আমরা যাব তার জন্য আমি আপনাদের বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি এবং সংঘের প্রতি যে আপনাদের সংবেদটা উৎপন্ন করার জন্য আমি আপনাদের কাছে আপনাদের পায়ে বন্দনা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার দুটি কথা এখানেই সমাপ্তি করছি। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। আমাদের একজন শুধু 2 মিনিট বলবে, তারপর আমরা জল ঢেলে পুণ্যদান করব। আমাদের সুলভ বড়ুয়া, তীর্থবন্ধু সুলভ বড়ুয়া 2 মিনিট ওনার অনুভূতি প্রকাশ করবেন। হ্যালো, পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ, পূজনীয় তীর্থজ্ঞাতিবৃন্দ, সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্মান ও বন্দনা নিবেদন করছি। ধর্মীয় দিকটা আমার শ্রদ্ধেয় জনারা বলেছেন, আমি অধিকটাই যাব না, ছোট্ট 2টা উদাহরণ দিয়ে আমি আমার ইয়াতে শেষ করব। আপনাদের গলায় একটা ব্যাড লাগানো আছে, এটার বর্ণনাটা কালারটা হচ্ছে হলুদ কালার। আর আমাদের গলায় একটা লাগানো আছে, কাঠ লাগানো আছে, যেটা রশিদ আছে সবুজ কালার। আমরা হচ্ছে আপনাদের জীবন, আপনারা হচ্ছেন ত্যাগের মনে, আপনারা ত্যাগ করছেন বলেই আমরা হয়তো এই জীবনটা তীর্থবন্ধু হিসেবে আমরা এই জীবনটা পেয়েছি। তো আমি আশা করব আগামীতেও এইভাবে পাবো আপনাদের, আর আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন। এর বেশি কিছু বলার হয়তো আমার আর ইচ্ছা নেই। সবাইকে আমার নমস্কার, খুব বন্দনা নিবেদন।
সাধু সাধু সাধু। শ্লোক বড়ুয়াকে ধন্যবাদ, ওনার সংক্ষিপ্ত কথায় অনেক কথা বলে ফেলেছেন, দুটি লাইনের মধ্যে অনেক কথা বলে ফেলেছেন, সারমর্মটা উপস্থাপন করেছেন। সে যাই হোক, এখন আমরা জল ঢেলে পুণ্য দান করব। আমি পূজনীয় ভান থেকে পুণ্যদান দেওয়ার জন্য আমি সবিনয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ জল নেন, হ্যাঁ বলুন, আমার মুখোমুখি বলুন। ইদং ইয়াতিনাং হোতো সুখিতা হন্তো ইয়াতয়ো, ইদং ইয়াতিনাং হোতো সুখিতা হন্তো ইয়াতয়ো, ইদং ইয়াতিনাং হোতো সুখিতা হন্তো ইয়াতয়ো। Onname udakang watang yata ninnang pavatsati, evamewa ito dinang yatinang upakappato, yata vari vahapura paripurenti sagarang, evamewa ito dinang yatinang upakappato, ettavata sayammehi sambatang punya sampadang, sabbe deva sabbe satta sabbe bhuta anumodanto sabba sampatti siddhya, akasatta sabomata devanaga mahidika, puyantang anumoditva sirang rakkantu buddha shasanang, sirang rakkantu buddha desanang, sirang rakkantu mang parang, imina punyakamena mamevala samagamo, satang samagamo to yavanibbana paccaya, idang me puyang idang me danang idang me silang, asavakaya vahang huto idang me puyang nibbanassa paccayo hoto, sabbe sattam sukita honto sabba dukkha pamoccatu, bhavatu tittatu. Sadhu sadhu